الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما خلقت کی تعریفات و صفات بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے اور بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جنگ آزادی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو ہندوستان انگریزوں سے آزاد ہوا، کیا یوں ہی تھوڑی مدت تک کچھ جھڑپیں ہوئی، تھوڑی بہت لڑائیاں ہوئی اور آزاد ہو گیا؟ یہ آج کے موجودہ دور میں جو آزادی کا تصور پیش کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کی قربانیوں کو اکثر کنارے کر دیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی رول ہی نہیں تھا، ان کا کوئی کردار ہی نہیں تھا، ان کی کوئی قربانی ہی نہیں تھی، یہ چیزیں دکھلائی جاتی ہیں۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہماری کون سی روشن اور تابناک ایک جو تاریخ ہے وہ کیا ہے، کس انداز سے مسلمانوں نے اس دھرتی کو، اس وطن عزیز کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کی، قربانیاں پیش کی میرے بھائیوں دوستوں۔ لیکن ہم اس سے غافل ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ جو اغیار ہیں جن کا جنگ آزادی میں کوئی رول نہیں رہا ہے، جنگ آزادی میں ان کا کوئی کردار ہی نہیں رہا ہے، اب وہ تقریب کاری کر رہے ہیں اور وہ اس جو حقیقت کی تاریخ ہے اس پر دبیز پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جھوٹ پروپیگنڈے اس طرح سے تیار کر رہے ہیں اور اس کو اتنا زیادہ بڑھاوا دے رہے ہیں، اتنا زیادہ اس کو پھیلا رہے ہیں، بار بار اسی چیز کو ریویژن کرواتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ تصور ہونے لگتا ہے، یہ خیال گزرنے لگتا ہے کہ آیا یہی تو حقیقت نہیں ہے؟ وہ جو چیزیں ہم سنے سنائے تھے یا ایک کچھ ہم میں سے پڑھے ہوئے جو تاریخ کو جاننے والے تھے وہ ہمیں بتلائے تھے، وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ جو بیان کر رہے ہیں کہ وہ جاری ہے، حقیقت یہ ہے جو لوگ یہ
جھوٹ کے بلبوتے پر جس کو بار بار یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، یہی تو حقیقت نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھنا، جب بھی ہمارے اندر کسی چیز کے تعلق سے معلومات نہیں ہوگی تو ہم جو ہمیں بیان کیا جائے گا، جو ہمیں بتایا جائے گا، اس کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے. ہم اس کے سامنے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر حقیقت کی جو ہمیں شناسائی ہونی چاہیے، حقیقت کی معلومات ہونی چاہیے، اس سے ہم حالی ہیں اور اس سے ہم دور چلے گئے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک سنہرا دور رہا ہے، مسلمانوں کی ایک لمبی تاریخ ہے کہ کتنے جو ہے ادوار تک مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی. مسلمانوں کی وہ تاریخ ہے کہ 800-900 سالہ اس دھرتی پر انہوں نے حکمرانی کی، اور ان مسلمانوں کو آج اس لیول پہ اس اینک سے دیکھا جانے لگا، دوئم درجے کا ان کو نام سمجھا جانے لگا. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں تو کوئی رول ہی نہیں. اور یاد رکھنا، اگر ایسے ہی اپنے تاریخ سے نابرد رہے، ایسے ہی اپنی تاریخ سے بھاگتے رہے، اپنی تاریخ کے سلسلے میں جانکاری نہیں حاصل کی، تو آپ احساس کمتری کے اس گھڑے میں جا گریں گے جہاں سے آپ کو کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا. کیونکہ انسان کے اندر شعور اس وقت جاگتا ہے، انسان کے اندر غیرت اس وقت جاگتی ہے کہ جب اس کے اندر غیرت و حمیت ہو، جب وہ بالکل ختم ہو جائے گی تو کیوں کر کے ہم اس کے لیے واقعہ کریں گے، اس کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے. میرے بھائی اور دوستوں، مسلمانوں سے ایک ہی آیت کیا جاتا ہے، وہ تو لوٹ رہے تھے، وہ تو لوٹ کے لے کے چلے گئے تھے. لیکن ہم اگر تاریخ سے واقف ہوں گے، تاریخ کے حقائق کو اگر ہم سامنے رکھیں گے اور اس کو ان کے منہ پر ماریں گے کہ مسلمان تو وہ تھے جن کے بلبوتے پر، جن کی حکمرانی کے نتیجے میں، جن کی انصاف پروری کے نتیجے میں، جن کے عدل کے نتیجے میں یہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلانے والا بنا تھا. کس کے دور میں بنا تھا؟ کون سی حکومتیں تھی؟ کون سے لوگ حکمران تھے؟ کون سے لوگ سلطان تھے جن کے دور میں اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا گیا؟ کون ہے جو اس سونے چڑیا کو اس کو لوٹ بھسوٹ کر کے وہ لے گئے، اور اس کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا، اس کے بعد اپنے قدموں پر یہ پلنے پھولنے کے لیے تیار ہوا، تو اب پھر اسی مانسکتا کے لوگ، اسی خیال کے لوگ پھر اس جو ہے دھرتی پر قابل آ گئے ہیں، اور وہی رویہ، وہی خیال، وہی سوچ کے آئے ہیں جو انگریزوں کے خیالات تھے، جو انگریزوں کے رویے تھے، اسی رویے پہ اسی پہ چل رہے ہیں کہ اس ہندوستان کو کنگال کر کے رکھ رہے ہیں، ہندوستان کو بالکل کنگال کر ڈال رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج آپ کے سامنے کچھ حقائق آپ کے سامنے جنگ آزادی کے تعلق سے رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف انگریز ہی اس دھرتی پر قابض ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ انگریزوں سے پہلے 1498 عیسوی کی آپ تاریخ پڑھیے، آپ کو معلوم چلے گا کہ اس دھرتی پر 4 جہازوں میں سوار ہو کر کے وہ عرب تاجروں کے ساتھ آتے ہیں، تاریخ کٹ کے جو کچھ 10 کلومیٹر پہلے اترتے ہیں، اور اس کے بعد جن کو جن کو پرتگال کہا جاتا ہے، پرتگیزی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، وہ پرتگال کے رہنے والے تھے، وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد وہاں پر تھوڑے قدم زمانہ چالو کر دیتے ہیں. اور یہ اتنے کمبخت تھے، اتنے زیادہ کمینگی کے شکار تھے کہ یہ کھلے عام بدکاریاں کرتے تھے. وہاں پہ جو مسلمان آبادیاں تھیں، یعنی کالی کٹ کے علاقے میں، یہ لوگ وہاں دھیرے دھیرے اپنا پنجہ گاڑنا شروع کر دیا. میں یہ تاریخ انگریزوں کی تاریخ نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ پرتگال کے لوگ ہیں، وہ جو انگریزوں سے پہلے آئے تھے، یہ ان سے بھی انگریزوں سے زیادہ خطرناک تھے، انگریزوں سے زیادہ ظالم اور جابر تھے. ان لوگوں نے اس کالی کٹ کو جلا کر کے تباہ و برباد کر دیا. ان کے عورتوں کے ساتھ علل اعلان کھلے طور پہ آ کر کے زناکاریاں بدکاریاں کرتے تھے. کتنے زیادہ بدتمیز تھے. یعنی یورپ انگریزوں کے اندر یہ خرابی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ خرابی، اس سے بھی زیادہ کمینگی ان پرتگالیوں کے اندر تھی. یہ پرتگیزی آنے کے بعد اس کالی کٹ کے علاقے کو انہوں نے تباہ کر دیا، اس کو برباد کر ڈالا. ان کے عورتوں کے ساتھ ایسی بدتمیزیاں کی کہ اس کو بیان کرتے ہوئے میرے بھائی اور دوستوں کی دل کب جاتے ہیں. کیسے لوگ تھے، کیسے اتنا ظالم و جابر تھے. اس کے بعد انگریزی آتے ہیں، فرانسیسی آتے ہیں. کہ وہ فرانسیسی جنہوں نے الجزائر کو، جنہوں نے تیونس کو اور اس کے بعد مصر کو انہوں نے تباہ کیا، اور یہ سب یہاں شخصوں مارے تھے، یہاں پہ پنجہ کاٹنے کے لیے آئے تھے. لیکن انگریز جو تھے بڑے چال باز تھے، بڑے ہوشیار تھے. یہ
अंदर अंदर लोगों को मिलाते थे। वहाँ के जो लोग होते थे, मतलब यहाँ पे जब ये आते हैं और यहाँ पे धीरे धीरे तिजारत की तरफ से आए थे, तिजारत के भेष में आए और आने के बाद धीरे धीरे जब यहाँ धर्म जमाने लगे तो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पे एक जो है कोठी कायम करते हैं। और वहाँ पे पहले तो ये बात करवाते थे कि हम तो तिजारत के सामान लेके आ रहे हैं, लेकिन उसी भेष में धीरे धीरे ये लोग अपने सिपाहियों को जमा करना चालू कर दिए और यहाँ के सेंटर कायम कर दिए। लोगों को ऊपर तो ये पावर करवा रहे हैं, हम तिजारत करने की तरफ से आए हैं, हम तिजारत करेंगे और यहाँ की हम तिजारत में फरोग देंगे। ये ऊपर से लेवल था, लेकिन अंदरूनी तौर पे ये अपने आप को मजबूत कर रहे थे और मजबूत करते करते बात यहाँ तक आखिरी ये फ्रांसीसियों से टकराए, ये वलेंटियर्स से टकराए, ये पुर्तगालियों से टकराए, आपस में टकराव हुआ। लेकिन बताया कि ये अंग्रेज बड़ा चालबाज था, अंग्रेज बड़ा ही कि ये दुरंदेश था। ये अंदरूनी तौर पे यहाँ के लोगों को मिलाने के बाद ये उनसे लड़ाई में लड़ता है। आखिरकार वो लोग कि यहाँ पे न टिक सके और अंग्रेजों से हारे और यहाँ के जो और लोग थे, यहाँ के जो सुल्तान थे, यहाँ के जो नवाब थे, उससे भी लड़ाई करना था। और उसके बाद जब उन लोगों को भगा लिया, मैदान साफ हो गया, तो अब इसके दिल में जो उमंग थी, इसके दिल में जो एक चीज मनोरंजन थी कि यहाँ पे अब कब्जा करना है। क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान इतना ज्यादा सरसब्जो सादात वाला था, इतना ज्यादा मालदार था कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल का जो इलाका था कि उस बंगाल की हैसियत से इतना ज्यादा मालदार था कि उस वक्त जो बरतानिया था, बरतानिया उसको कई टुकड़ों में किया जाए तो बराबर नहीं कर सकता था। सिर्फ और सिर्फ बंगाल की मालदारी की आलम था मेरे भाई और दोस्तों। तो सबसे पहले उसका जो उसकी निगाह पड़ती है, नापाक निगाह पड़ती है कि बंगाल के खजाने को लूटा जाए, बंगाल पर किस तरह से काबिज हुआ जाए मेरे भाई और दोस्तों। तो ये 1757 में ये वहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला जो वहाँ पे नवाबी कर रहे थे, वहाँ पे इनकी चलती थी और वहाँ पे हुक्मरानी कर रहे थे और उनमें सेज लगाना चालू करता है, इनको गिराया। तो ऐसी सूरत में पूरे बंगाल पर मैं काबिज आ जाऊंगा मेरे भाई और दोस्तों। और ये सेज लगाने में कामयाब हो गया, क्योंकि मीर जाफर जो गद्दारी के नाम से मुसलमानों पर धब्बा बन के रह गए कि मुसलमान गद्दार होते हैं, इन एक गद्दारों के नतीजे में मुसलमानों पर आज गद्दारी करने वाला लगता है कि मीर जाफर ने कि अंग्रेजों से मिल लिया, अंग्रेजों ने उससे ये वादा किया कि अगर हम यहाँ पर जीत लेंगे और हम बंगाल को फतह कर लेंगे, बंगाल पर अगर हमने फतह हासिल कर ली तो हम तुमको तख्तो ताज पे बिठा देंगे। किसको कहा था? मीर जाफर को, जो नवाब सिराजुद्दौला का वजीर था। उसने कहा कि हम तुम्हें सल्तनत दे देंगे, तुमको इसके गद्दी पे बिठा देंगे। वो लालच में आ गया, लालच में आ पड़ा और उसने गद्दारी कर दी। नवाब सिराजुद्दौला की लड़ाई होती है पलासी की जंग में 1757 ईस्वी में। जंग पलासी की जंग बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है, आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। वहाँ पर कि उन्होंने जब जंग करने की बात आई, इनसे टकराने की बात आई, क्योंकि सिराजुद्दौला इससे पहले अंग्रेजों को 1-2 मरतबा भगा चुके थे, इनको शिकस्त दे चुके थे। वो जान चुका था कि हम आमना सामना नहीं कर सकेंगे, इससे मुकाबला नहीं कर सकेंगे, हम इनसे टकरा करके नहीं जीत सकेंगे। अब इनमें सेज लगाओ, इनमें फूट डालो, तभी जाकर के हम कामयाब होंगे। और फूट डालने में कामयाब हो गए। चाचा कि वो वजीर जो सिराजुद्दौला का वजीर था, मीर जाफर ने गद्दारी कर दी। गद्दारी करने के नतीजे में सिराजुद्दौला को हार होती है, सिराजुद्दौला को कि वो फांसी के तख्ते पर चढ़ा देते हैं। फिर ये वहाँ के खजाने को लाद करके कितने की महीने तक हुए हैं तब जाकर खत्म कर पाएंगे। और जिस मीर जाफर ने कि थोड़े से माल और थोड़े से सल्तनत के नतीजे में अपने ईमान को बेचा था, अपने आका से गद्दारी की थी और उसी पे टैक्स वसूल करना चालू किया अंग्रेजों ने और इसको कंगाल कर डाला, इसको कंगाल कर दिया। यहाँ तक कि इसके पास जो सामान था वो भी देने के बावजूद भी ये अदा ना हो सका और आखिरकार इसको उस तख्ताज से इस मीर जाफर को उसको वहां से भगा देते हैं, वहां के भी न रह सका। यानी अपनों से गद्दारी किया, अपनों से गद्दारी करके ये कि हमेशा इसके लिए इस पर गद्दारी का लेवल लग गया और साथ में अंग्रेजों ने भी वफा ना की, क्योंकि अंग्रेज तो ही थे ही कि वो दिल के काले थे ही कि वो मन के काले होते ही, ऊपर से कुछ कहते थे कि अंदरूनी तौर पे उनकी सलसे और हुआ करती थी। उसके बाद
یہ ساؤتھ کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ وہاں سے جب سراج الدولہ کی جو ہے یہ شکست ہو جاتی ہے اور وہاں شکست ہونے کے بعد علی وردی خان وہیں سے فرار ہوتے ہیں، وہاں سے فرار ہونے کے بعد سرنگا پٹن میسور آتے ہیں اور وہاں پہ یہ علی وردی خان یہ ٹیپو سلطان کے والد گرامی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے والد گرامی ہیں، وہاں پر آ کر کے لوگوں کو جمع کیا، اپنے اندر مضبوطی لائی اور یہ جو ہے فوج تیار کی، اور پھر معاملہ کیا ہوتا ہے وہاں بھی وہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ تو لڑتے رہے، ان کی اپنی زندگی پر علی وردی خان لڑتے رہے، اور اس کے بعد پھر جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو ٹیپو سلطان نے اس کو کمان سنبھالی، کمان سنبھالنے کے بعد وہ وقت آیا کہ انگریزوں کو ناکچنی چباتے رہے اور اس کو منہ توڑ جواب دیتے رہے، انگریز شکستہ تھا، انگریز اس چیز سے بالکل کوئی خوف زدہ تھا کہ جب تک ٹیپو سلطان اس دھرتی پر زندہ ہے میرا خواب زندہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے، میں کبھی اس ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتا ہوں، لہذا اس بڑے روڑے کو ہٹانا ہے، اس بڑے راستے میں جو رکاوٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور وہاں پر چونکہ ان سے بھی کئی جنگیں ہوئی تھی اور وہ ٹیپو سلطان ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے وہ منجنیق کی اطاعت کی تھی، جس کو آج ہم دوسرے نام سے جانتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں، کہ وہاں پہ جب دیکھا کہ ان سے ہم لوہا نہیں لے پائیں گے، ان سے ٹکرا کر کے ہم جیت نہیں پائیں گے، وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے، یہاں پہ میر جعفر نے غداری کی تھی، وہاں پہ میر صادق نے غداری کی، کون میر صادق نے غداری کی، وہ بھی وزیر تھا، وہ بھی وہاں بھی وزیر کی غداری کی، یہاں بھی وزیر نے غداری کی، کیونکہ انگریزوں کا ماننا یہ تھا سامنے سے ٹکرا کر کے نہیں جیت پاتے تھے، سامنے سے ٹکرا کر کے جب یہ نہیں سن پاتے تھے، مقابلہ نہیں کر پاتے تھے، تو ان کی یہ چال بازیاں تھی کہ آپس میں پھوٹ ڈال دو، لوگوں کو کچھ جو ہے کہ کچھ چیزیں دے کر کے چھلاوے دکھا کر کے کچھ چیزوں میں پھنسا دو اور اس میں آ کر کے ان کو شکست دے دو۔ ٹیپو سلطان کا وزیر میر صادق نے غداری کی اور انگریزوں سے ساتھ بات کر لی، اور عین موقع پر جب لڑائی کا معاملہ آ جاتا ہے کہ 1799 کا معاملہ ہے کہ ان سے جنگ ہوتی ہے، ٹیپو سلطان وہ اپنے مجاہدانہ وار کرتے ہوئے وہ بالکل مجاہدانہ وار کرتے ہوئے انگریزوں سے وہ اس وقت شہید ہو جاتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں۔ اور ٹیپو سلطان تو وہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ایک دن شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ قول کس کا تھا؟ یہ قول ٹیپو سلطان کا تھا، جو دلیر صفت انسان تھے، مجاہد تھے، جن کے اندر اپنے وطن سے محبت ٹوٹ کے بھری ہوئی تھی، اپنے وطن کے لیے حیات پوری زندگی لڑتے چلے گئے، اور اس وقت جب انگریز پر حملہ آور ہوا اس وقت نظام الدولہ سے انہوں نے مدد مانگی اور دیگر ممالک سے مدد مانگی، لیکن کوئی مدد کے لیے تیار نہ ہوا، جس کے نتیجے میں یہ میر صادق نے غداری کی اور ہار ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہار ہوئی ٹیپو سلطان کی مارے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، انگریز ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے، لاش پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے کہ اب ہمیں ہندوستان پہ فتح کرنے سے، پورے ہندوستان پہ قابض ہونے سے کوئی ہمیں نہیں روک سکتا ہے۔ یہ روک تھا، یہ سلطان ٹیپو کا روک تھا، یہ ان کی جرات تھی، ان کی ہمت تھی، ان سے بھی غداری کا لیبل لگا دیا جاتا ہے اور ہم دھڑلے سے اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، اس پر ہماری زبانیں گم ہو جاتی ہیں۔ ایسا مجاہد جو پوری زندگی جی اپنے بچپنے سے لے کر کے جب تک زندہ رہا اس وطن کے لیے لڑتا رہا، ان انگریزوں کی چالوں کو ناکام کرتا رہا، ان کے سازشوں کے خلاف وہ کہ ہم اعلان لڑائی کرتا رہا، آج اس کے خلاف بھی ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں میرے بھائی اور دوستوں، اور اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے کہ علماء کرام اٹھ پڑتے ہیں، فتویٰ جاری ہوتا ہے کہ اب ہندوستان میں امن و چین نہ رہا، دارالحرب ہو چکا ہے، اب یہاں پہ جہاد کرنا واجب ہو چکا ہے، لہذا جہاد کریے۔ سب سے پہلے میاں نذیر حسین کی حضرت دیتے ہیں کہ اب جو ہے ہندوستان یہ دارالحرب ہو گیا، یہاں پہ اب جنگ کرنا واجب ہو چلا ہے، جہاد کرنا اپنی جان کی، اپنے مال کی حفاظت کے لیے کرنا واجب ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں میاں نذیر دہلوی کو راولپنڈی کے جیل میں 1 سال قید کر دیا جاتا ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ اور آپ آگے چلیں کہ آپ جانتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے لقب جگر عبدالعزیز دہلوی وہ اس جنگ کو سنبھالتے ہیں، اور اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید، سید احمد بریلوی، یہ لوگ کھڑا ہوتے ہیں اور اس
रहे होते हैं। और जो शुरुआत हुई थी, कब शुरुआत हुई? 1757 में जो शुरुआत हुई, उसको अलग लेकर के चलते चले जाते हैं। लोगों को इतना ज्यादा कत्लेआम किया गया, इतना ज्यादा मारा गया कि सिर्फ उलमाए सलफी को 5 लाख सलफी उलमा को मार दिया गया था, 5 लाख सलफी उलमा को। और आपको ये बताता चलूं, ये 1857 की जो जंग हुई, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जो मारा गया था 27,000 की तादाद थी, 27,000 की तादाद सिर्फ 1857 में मार दी जाती है। लेकिन मुसलमान पीछे न हटा, उनकी क़यादत उलमा करते हैं। उलमाए सादिक को कौन नहीं जानता है? उलमाए सादिक वो है इनायत और इसी तरह विलायत अली, इनायत अली सादिक को कौन नहीं जानता है कि जिनके घर बार को ऐन ईद के दिन था कि उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, कि उनके कब्रों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, कब्रों को उखाड़ दिया जाता है, उनके जाने वालों की घरों को पर बुलडोजर चला दिया जाता है। मेरे भाई और दोस्तों, ये आसान नहीं था। मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए अपने खून से इस कदमी को सींचा है। इस खून से कदमी से सींचने के बाद तब जाकर के आजादी मिली है। और आज एक ही पहलू को दिखाया जाता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दीगर जो कौमें हैं, कि चाहे वो सिख कौम हो, चाहे वो ईसाई हो, गैर मुस्लिम हो, तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन मुसलमानों का किरदार सबसे नुमाया किरदार है कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उलमाए सादिक सिर्फ उलमाए सादिक का उन्हीं मुसलमान की बात नहीं है। वो कहते हैं कि उलमाए सादिक का रोल इतना ज्यादा है, कुर्बानियां इतना ज्यादा है कि अगर उनकी कुर्बानियों के एक जाने रख दिया जाए, एक पल्लों पढ़ने में रख दिया जाए और पूरी हिंदुस्तान की कुर्बानी को एक पढ़ने में रख दिया जाए, उलमाए सादिक का पढ़ना भारी बन जाएगा। ये उलमाए सादिक है कि उनकी पूरी बस्ती को खंडात में तब्दील कर दिया जाता है। वो उलमाए सादिक हैं जिनको अंडमान निकोबार भेज दिया जाता है, काला पानी पे भेज दिया जाता है। आपको मालूम होगा, आज सावरकर को वीर का नाम दिया जाता है कि जिस सावरकर ने चिट्ठी लिख करके अंग्रेजों से माफीनामा जारी करवाया था कि हमें माफ कर दो, जब उसको भेजा जाता है, अंडमान निकोबार भेज दिया जाता है, तो उसने तहरीर लिखी कि हम आपकी वफादारी करेंगे, आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, हमें माफ कर दो। लेकिन मुसलमानों में से किसी एक को अगर कोई वही कला साबित कर दे कि किसी ने चिट्ठी लिख करके माफी मांगी हो कि हम माफ कर दो, हम तुम्हारी तरफदारी करेंगे, नहीं, जाने चली नहीं, वो मार दिए गए, सूर्य पर चढ़ा दिए गए, कत्ल कर दिए गए। लेकिन उन्होंने सौदा न किया, अपने वतन की आजादी के साथ गद्दारी न की। मेरे भाई और दोस्तों, कि बताते हैं कि असीस काला पानी, जो काला पानी में कैद थे, वो तहरीर वो लिखे हैं अपनी किताब में, वो बच गए थे, बेशतर लोग वहीं पे खत्म हो गए। बताते हैं कि जिस कमरे में कैद किया जाता था, जिस कमरे में उनको रखा जाता था, 5 फीट ऊंचा होता था, 4 फीट चौड़ाई होती थी और 24 घंटे में सिर्फ और चीज एक मरतबा खोला जाता था। कितना? 24 घंटे में एक मरतबा खोला जाता था। खाने को क्या दिया जाता था? खाने को दिया जाता था कि ऐसी रोटी दी जाती थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा आटा होता था, 3 हिस्सा बाल और मिट्टी हुआ करती थी। भला बताओ कैसे वो गले के नीचे उतरता रहा होगा, कैसे वो जीवित रहते होंगे, कैसे वो कि अपने आप पर काबू रख करके बर्दाश्त करके अटल तरीके से जमे रहे और उनके अंदर तक समझना हुए, तदल्लुल आया, वो घबराए नहीं, अपने ईमान का सौदा न किया। मेरे भाई और दोस्तों, और उनको जो सब्जी दी जाती थी वो डंठल दिया जाता था, कोई अच्छी सब्जी नहीं, डंठल दिया जाता था। कैसे वो लोग थे, आपको ये बताता चलो, ये मुसलमान इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए अपने सारा मालोदर अब्दुल अजीज रहमान को कौन नहीं जानता है, मोहम्मद अली सादी कसूरी को कौन नहीं जानता है, जो कसूर खानदान है उनको कौन नहीं जानता, वह खंड के लोगों को कौन नहीं जानता, मोबला लोगों को कौन नहीं जानता है। आप तारीख पढ़ेंगे तो आपके सामने बात आएगी। डॉक्टर हिंदर लिखता है, वो अपने किताब में लिखता है, इंडियन मुस्लिम में लिखता है कि मुसलमानों में खास तौर से सल्फियों की कुर्बानी वो है कि जिनकी तारीख को अगर लिख दिया जाए तो मोटे पत्थर तैयार हो सकते हैं। खुद ताराचंद लिखते हैं कि ये मुसलमानों ने जो कुर्बानियां पेश की है उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। आज उनको दोयम दर्जे का, सिकंद दर्जे का कि वो समझा जाता है कि यहाँ पे मुसलमान की चॉइस वाले मुसलमान की यहाँ पे रह रहे हैं, वो अपने आबा और जात की कुर्बानियों के नतीजे में
रह रहे हैं, कोई मजबूरी नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। हमारे मुसलमान, हमारे उलमा ने कि यहाँ की धरती को खून से सींचा है मेरे भाई और दोस्तों, और हर तरफ लोगों को जागरूक करके लोगों को उभारा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक दफा मामला यह हुआ कि लोगों को खबर चली कि फलां इलाके में अंग्रेज हमला होने वाला है, अंग्रेज वहां पर हमला करके मुसलमानों को तहरीर करना चाहता है, कि नेस को नाबूद कर देना चाहता है। चुनांचे वो कहते हैं कि अब वहां पे कुछ जो है कि हथियार की जरूरत थी, कुछ हथियार की जरूरत थी, मालो पैसे की जरूरत थी। चुनांचे वो कुछ लोगों को पैसा दे करके भेजते हैं, लेकिन रास्ते में सीआईडी को खबर लग जाती है, वो कि छापामारी करने लगते हैं कि लोगों को बता दिया जाता है कि फलां रास्ते से जा रहा है। चुनांचे वो मुजाहिद, आप सुनिए कि दिल कलेजा तड़प उठता है, कैसे लोग थे, कितना उनके अंदर जिगर करता था, कितना ज्यादा बहादुरी थी। चुनांचे उनको खबर चलती है कि सीआईडी लक्ष्य में है, रास्ते में गिरफ्तार कर सकते हैं। वो सब जो लेकर के पैगाम जा रहा था, जो पैसा रुपया लेकर जा रहा था, वो उसके हाथ पे चाकू से होती है और उससे अपनी एक आंख में देता है, एक आंख को निकाल देता है ताकि शनाख्त न हो सके, हमें पहचान न सके। जब आते हैं सीआईडी आते हैं और रास्ते में देखते हुए तो अंधा है, ये तो अंधा है, जिसके सिरे में बताया गया तो उसकी हालत कुछ और थी। ये थे जिन्होंने इस धरती को आजाद करने के लिए अपनी जान की परवाह न की, वो मुसलमान थे। कि खुद अवैध दिखता है इन मुसलमानों को कि सूरज की जो जिल्द होती थी उसमें सिल दिया जाता था, जिंदा सिल दिया जाता था। मेरे भाइयों दोस्तों, कोई आसान नहीं है, इतनी आसान से आजादी नहीं हासिल हुई। 200 साल तक मुसलमान लड़ते रहे। ये जो बात के दौर है गांधी जी और दीगर हजरात, ये जो बाद में आते हैं मेरे भाइयों दोस्तों, उससे पहले की लड़ाई का और बाद तक 1947 तक मुसलमान लड़ते रहे, पीछे नहीं हटे, मुसलमान मुसलसल लड़ते रहे। क्योंकि मुसलमान क्यों लड़े? क्योंकि हुकूमत जो थी मुसलमानों की थी। अगर किसी से जायदाद छीनी जाएगी तकलीफ किसकी होगी? जिसकी जायदाद होगी उसी को तकलीफ होगी। जो दीगर हजरात थे गैर मुस्लिम उनको काहे को तकलीफ होनी थी? मुसलमानों से हुकूमत छीनी गई, मुसलमानों से सत्ता छीनी गई, मुसलमानों से हुकूमत छीनी गई। तुम्हारी भी सी बात थी, मुसलमान ही लड़ते। वो बहादुर शाह जफर के बेटों को, दो बेटों को पकड़ करके सभा कर देता है कि अंग्रेज जो अंग्रेज के सालार था वो सभा कर देता है। सभा करने के बाद एक उस खून को पीता है और उस जो है गले को जो दबा किया था, सर को एक तो तख्तरी में सजा करके 2 प्लेटों में रख करके ले जाकर के बहादुर शाह जफर के सामने नाश्ते के तौर पर पेश करता है। कैसा आलम था, कैसे मुसलमानों ने इस अपने वतन को आजाद करने के लिए कैसे कैसे कुर्बानी दी। और अंग्रेज कहता है कि अगर मैंने ये खून यानी कि खून का खून न किया होता तो दिमाग पागल हो जाता, मैं पागल हो जाता, मेरे दिमाग की संतुलन बिगड़ जाता। ये बातें थी कि मुसलमानों को इस तरह से सताया गया, मुसलमानों की पूरी आबादी संग्राम में तब्दील कर दी गई। वो चांदी चौक अभी जाए तो आपको मालूम होगा, वहां पे दरख्त लगे थे, पूरे दरख्त में कई किलोमीटर तक मुसलमानों को उल्टा रखाया गया था, फांसी को उल्टा रखा दिया गया था और उन मुसलमानों को किसी को सूर्य पर चढ़ा दिया गया। कितने लोगों के एक दिन में न जाने कितने लोगों को सूर्य पर चढ़ा दिया जाता था, गोलियों से भून दिया जाता था और खड़े हो जाते थे। अंग्रेज कुछ कहता है कि हम लोग साहिल इलाके से खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जिस तरह कोई किसी चीज से खेलता है उस तरह हम मुसलमानों के जिस्म के साथ गोलियों से खेला करते थे। ये मुसलमान थे जिन्होंने इस धरती को आजाद करवाया है, इस जमीन को आजाद करवाया मेरे भाई और दोस्तों। कितनी आसानी से धरती आजाद न हुई, इतनी आसानी से ये हिंदुस्तान आजाद न हुआ। आप पढ़िए तारीख तो आपको मालूम होगा कि उलमाए सादिकुल की एक अलग दास्तान है, गोहेलगंज की एक अलग दास्तान है। आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये लोग किस तरह से कुर्बानियां देते रहे। नवाब सिद्दीक हसन खान की कौन नहीं जानता है कि इन्होंने इस धरती को आजाद करने के लिए उनकी नवाबी छीन ली जाती है। वो नवाब थे, उनकी नवाबी छीन ली गई, लेकिन वो पीछे कदम न हटाए बल्कि लड़ते रहे और इस धरती को आजाद करने के लिए वो लड़ते रहे। आखिरकार वो मरना आ जाता है, वो वक्त आ जाता है 1947 का वक्त आ जाता है और उस दिन की हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। अभी चंद रोज गुजरे हैं जिसकी आजादी की जश्न मनाया गया, लेकिन आपने वो लाल का सुना होगा, लेकिन मुसलमानों की आजादी का, मुसलमानों के जो कुर्बानियां पेश की है जिसकी नजीर मिल ही नहीं सकती है। हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों ने जंग आजादी
लगाई जा सकती थी, कभी हिंदुस्तान आजाद भी हो सकता था, हिंदुस्तान कभी आजाद भी हो सकता था मेरे भाई और दोस्तों, लेकिन तस्करा तक नहीं किया जाता है, मुसलमानों के रोल पर जरा भी तस्करा भी नहीं किया जा सकता है। याद रखना, लिहाजा हम अपनी तारीख को पढ़े, अपने तारीख को पढ़े, तभी हमें पता चलेगा। अपनी तारीख इस्लाम को भी पढ़े, साथ में तारीख हिंद को भी पढ़े। तारीख हिंद को पढ़े तो आपको मालूम होगा कि अबुल कलाम आजाद कौन थे, कि हकीम अजमल खां कौन थे, जवाहरलाल, और इसी तरीके से कि मोहम्मद अली उसूरी कौन थे, अब्दुल अजीज अहमदाबादी कौन थे, सिद्दीक हसन खान कौन थे, अब्दुल अजीज रहमुल्लाह कौन थे, साहिब शहीद कौन थे, सैयद अहमद रबैती कौन थे। आपको मालूम होगा मेरे भाई और दोस्तों, तब पता चलेगा कि ये लोग कौन थे, किस तरह की कुर्बानियां पेश की हैं। महमूद हसन कौन थे, ये लोग मजले में आप पढ़िए तो आपको मालूम चलेगा किस तरह की कुर्बानियां पेश की हैं। अपनी जान की कुर्बानी पेश की, अपनी माल की कुर्बानी पेश की, हर तरह की कुर्बानी पेश की, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ। मुसलसल लड़ते रहे, बीच में ये नहीं हुआ कि मुसलमान हिम्मत हार के बैठ गए, हत्या कि होता था कि ये शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद बरेलवी, ये लोग जब जंग करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि इस तरह में जो जिनसी खतरात थे, ये भी मुसलमानों के खिलाफ आकर लड़े, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, और दीगर जो कौमें थी वो भी मुसलमानों से लड़ती रही, क्योंकि वो अंग्रेजों से मिली हुई थी। लेकिन बाद में जब हकीकत पता चलती है कि इन लोगों ने भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तो चुनाव बालाकोट का मैदान था कि ये शहीद अपने पैरोकारों के साथ गए थे और वहां पे शहीद कर दिए जाते हैं, वहां पे इनको मार दिया जाता है। लेकिन जब ये खत्म हो जाते हैं, साजिदपुर के लोग इस अलम को उठा लेते हैं और दीगर हजरात भी इस अलम को उठाए रखते हैं, मुसलसल लड़ते चालू कर देते हैं। कब से चालू हुआ कि 1757 से इस चीज का आगाज हो जाता है, और उसके बाद 1947 में जाकर खत्म होता है, तब जा करके ये हिंदुस्तान आजाद होता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ वो धाराएं लगाई नहीं कि आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये तारीख थी 1860 की तारीख है। आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि साजिश पटना मुसलमानों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दायर किया गया, और वो दौर था कि अगर कोई आजादी की बात कर लेता, अंग्रेजों के खिलाफ बात करता, जबानी काम दी जाती, उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता था। ऐसा भय डाल रहा होगा, कैसे भय डाल रहा होगा, कितनी जो है कि लोगों के अंदर कितनी भय रहा होगा, उसके बावजूद जो लड़ते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि हमारे हमें इन बातों पर अमल पैदा हो और अपनी तारीख को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।